ഇനി നമ്മൾ different types of joints ആണ് പഠിക്കുന്നത് കേട്ടോ. There are different types of joints. Actually, what is the function of joint? It will connect the bones and bones together, or it will connect the bones and cartilage together. Okay, so this movement of this joint, that is according to the pressure which is applied by the muscle contraction. Muscle contraction അനുസരിച്ച് ഉണ്ടാവുന്ന forceful movement ആണ് എന്തിൽ ഉണ്ടാവുക, joints-ൽ ഉണ്ടാവുക. Okay, അപ്പോൾ there are different types of joints, that is according to the movability of the different joints. That is fibrous joint, cartilaginous joint and synovial joint. Fibrous joint എന്ന് പറഞ്ഞാൽ immovable joint ആണ്. അത് ഒരു തരത്തിലുള്ള മൂവ്മെന്റും കൊടുക്കാത്ത ജോയിന്റിനെയാണ് നമ്മൾ ഫൈബ്രസ് ജോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. Okay, so that is seen in the skull. The flat bone of the skull, it is made with white fibrous cartilaginous tissue. ഈ വൈറ്റ് ഫൈബ്രസ് കാർട്ടിലേജിനസ് ടിഷ്യൂ വെച്ചിട്ട് ബോൺസ് ഫോർ ബ്രെയിനിൽ അല്ലെങ്കിൽ ക്രേനിയത്തിൽ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഇറ്റ് ഈസ് ഇമ്മൂവബിൾ ടൈപ്പ് ഓഫ് ജോയിന്റ്, ദാറ്റ് ഈസ് ഫൈബ്രസ് ജോയിന്റ്. നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇറ്റ് ഈസ് കാർട്ടിലേജിനസ് ജോയിന്റ്. Cartilaginous joint എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ we can see in between the vertebrae, that will give a very limited type of movement. ഒരുപാട് മൂവ്മെന്റ് ഒന്നും കൊടുക്കില്ല, വളരെ ലിമിറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള മൂവ്മെന്റ് മാത്രമേ കൊടുക്കുള്ളൂ. എന്ത്, the cartilaginous joint. So here cartilaginous joint, it is present in between the vertebrae. ആ വെർട്ടിബ്രയിലെ ബോൺസ് ഉണ്ടല്ലോ, നമ്മളിങ്ങനെ ബെൻഡ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ വളയുക, അതിനൊക്കെ ഒരു പരിധി ഉണ്ട് അല്ലേ. വെരി ലിമിറ്റഡ് മൂവ്മെന്റ് ഇറ്റ് വിൽ ബി ഗിവൻ ബൈ ദിസ് cartilaginous joint. Cartilaginous joint is present in between the vertebrae and it is present in between the pubic symphysis. A pubic symphysis region le കാണുന്ന fibrous cartilaginous tissue that gives the limited movement, that is also a cartilaginous joint. Now we can see major joint which is present in our body, that is synovial joint. Synovial joint എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും ഒരു എന്താ പറയുക ക്ലിയർ മൂവ്മെന്റ് കൊടുക്കാൻ തക്ക രീതിയിലുള്ള ജോയിന്റ് ആണ് സൈനോവിയൽ ജോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. There will be a synovial connection or synovial fluid present in between the two parts of the joint. അതായത് രണ്ട് ബോൺസിന്റെ ഇടയിലോ ബോണിന്റെയും കാർട്ടിലേജിന്റെ ഇടയിലോ സൈനോവിയൽ ഫ്ലൂയിഡ് ഒക്കെ ഇരിക്കുന്ന ആ ഒരു തരത്തിലുള്ള ജോയിന്റിനെയാണ് സൈനോവിയൽ ജോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് നല്ല മൂവ്മെന്റ് കൊടുക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ജോയിന്റ് ആണ്. സോ ഹിയർ ദ സൈനോവിയൽ ജോയിന്റ് വിച്ച് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് സൈനോവിയൽ ഫ്ലൂയിഡ്, that is similar to the cerebrospinal fluid. നമ്മുടെ cerebrospinal fluidന് സിമിലർ ആയിട്ട് തന്നെയുള്ളതാണ് എന്തെന്ന് ഈ സൈനോവിയൽ ഫ്ലൂയിഡ് എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ. Now we can see there are different types of synovial joint present in our body. Ball and socket joint. Ball and socket joint എന്ന് പറയുന്നത് it is just like see here one of the two bones has a spherical end called head. ഒരു ബോണിന് ഒരു സ്പെറിക്കൽ എൻഡ് ഉണ്ടാവും, ഹെഡ്. അതിനൊരു ക്യാവിറ്റി ഉണ്ടാവും, ക്യാവിറ്റിന്റെ ഉള്ളിൽ ആർട്ടിക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് എന്ത് കാണാൻ, നെക്സ്റ്റ് ബോൺ കാണാൻ. സോ the next bone which will be fit inside that cup-like structure. Okay, cup-like depression. So the ball and socket joint, it is present in between the humerus and pectoral girdle. Pectoral girdle നമ്മൾ പറഞ്ഞ glenoid ക്യാവിറ്റിയുടെ ഉള്ളിലേക്ക് എന്ത് കയറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട്, that is the humerus, it has been fitted, right? So here glenoid cavity and it will be having a spherical structure in the humerus region. അതിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ഫിക്സ് ചെയ്ത രീതിയിലായിരിക്കും കാണാം ball and socket joint. And we can see in between the head of this one femur and acetabulum, femorum acetabulum തമ്മിലുള്ള pelvic girdle കാണുന്ന femorum acetabulum തമ്മിലുള്ള കണക്ഷൻ ആണ് and അടുത്ത എക്സാമ്പിൾ ഫോർ ball and socket joint. നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇറ്റ് ഈസ് hinge joint. Hinge joint എന്ന് പറയുന്നത് knee joint. ഇതിനകത്ത് hinge jointൽ ശരിക്കും it is also a kind of synovial joint. Only one bone will be movable in this on another bone. ഒരു ബോണിന്റെ മേലെ വേറൊരു ബോൺ മാത്രം മൂവ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയാ, ഹിഞ്ച് ജോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. എക്സാമ്പിൾ ഫോർ ദിസ് ഈസ് knee joint. Knee joint where we can see കാലിന്റെ മുട്ടിന്റെ ആ ഭാഗത്ത് ഒരു ബോൺ അവിടെ റെസ്റ്റ് ചെയ്യണം, മറ്റത് മാത്രമാണ് എന്ത് ആവുള്ളൂ, മൂവ് ആവുള്ളൂ. ആൻഡ് വി ക്യാൻ സി ജോയിന്റ് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ദ ഫാലഞ്ചസ്, ഫാലഞ്ചസിന്റെ ഇടയിലുള്ള ജോയിന്റ്സ് ഹിഞ്ച് ജോയിന്റ് ആണ് കേട്ടോ. അതുപോലെ ആങ്കിൾ ജോയിന്റ്, ആങ്കിളിന്റെ ഇടയിലുള്ള ജോയിന്റ്സ്, ആങ്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത് കാലിന്റെ പാദത്തിലേക്ക് പോകുന്ന അവിടെ കാണുന്ന ഒരു 7 ബോൺസ് ഉണ്ടല്ലോ, അതിന്റെ ഇടയിലുള്ള ജോയിന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹിഞ്ച് ജോയിന്റ് ആണ്. അതുപോലെ എൽബോ ജോയിന്റ്, ദാറ്റ് ഈസ് എ ഹിഞ്ച് ജോയിന്റ്. നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് പിവോട്ട് ജോയിന്റ് ഓർ റൊട്ടേറ്ററി ജോയിന്റ്. അതായത് ഒരു ബോണിന്റെ മേലെ വേറൊരു ബോണിരുന്ന് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന തരത്തിലുള്ള ബോണിനെയാണ് നമ്മൾ
pivot joint എന്ന് പറയുന്നത്. അതിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് അറ്റ്ലസ് ആൻഡ് ആക്സിസ്. അറ്റ്ലസ് ആൻഡ് ആക്സിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കഴുത്തിന്റെ ആ വെർട്ടിബ്രൽ കോളത്തിന്റെ ഏറ്റവും അറ്റത്തുള്ള ഏറ്റവും ടോപ്പിലിരിക്കുന്ന വെർട്ടിബ്രയാണ് അറ്റ്ലസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതിന്റെ മേലെ നമ്മുടെ കഴുത്തിരുന്ന് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യും, ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും തിരിക്കാം. പക്ഷെ അറ്റ്ലസ് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് മൂവിങ്, റൈറ്റ്? ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ആസ് ദ pivot joint or rotatory joint. The next one is gliding joint. Gliding joint is nothing but we can see two bones can slide upon each other. That is called as the gliding joint. Gliding എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പേരിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ രണ്ട് ബോൺസ് തമ്മിൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും സ്ലൈഡ് ചെയ്യുന്ന തരത്തിലായിരിക്കും അതിൻ്റെ ജോയിന്റ് അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. സോ ഹിയർ എക്സാമ്പിൾ ഫോർ ദിസ് ഗ്ലൈഡിംഗ് ജോയിന്റ് ഈസ് ജോയിന്റ് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ദ കാർപ്പൽസ്, ജോയിന്റ് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ദ ടാർസൽസ്. ടാർസൽസും കാർപ്പൽസും രണ്ടും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഇരുന്ന് സ്ലൈഡ് ചെയ്യുന്ന രീതി, അതായത് ടാർസൽസിന്റെ ഇടയിലുള്ള ബോൺസും സ്ലൈഡ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലായിരിക്കും, അതുപോലെ തന്നെ കാർപ്പൽസിന്റെ ഇടയിലുള്ള ബോൺസും സ്ലൈഡ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലായിരിക്കും കാണാം. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് ഈസ് ആൻ എക്സാമ്പിൾ ഫോർ ഗ്ലൈഡിംഗ് ജോയിന്റ്. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് സാഡിൽ ജോയിന്റ്. സാഡിൽ ജോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇംപെർഫെക്റ്റ് ബോൾ ആൻഡ് സോക്കറ്റ് ജോയിന്റ് എന്ന് പറയാൻ വേണമെങ്കിൽ കേട്ടോ. അതായത് ബോൾ ആൻഡ് സോക്കറ്റ് ജോയിന്റ് പോലെ തന്നെയാണ്, പക്ഷെ അത് ഇംപെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട്, അത്ര ബോൾ ആൻഡ് സോക്കറ്റ് ജോയിന്റ് പോലെ പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് കാണുന്നതല്ല. ദാറ്റ് ഈസ് പ്രസന്റ് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ദ കാർപ്പൽ ആൻഡ് മെറ്റാകാർപ്പൽ. കാർപ്പലിന്റെ മെറ്റാകാർപ്പലിന്റെ ഇടയ്ക്ക് കാണുന്നതാണ്. ഏതാ കാർപ്പൽസ് ആൻഡ് മെറ്റാകാർപ്പൽസ് എന്ന് പറയുന്ന? കാർപ്പൽസ് ഈസ് ദിസ് റിസ്റ്റ് ബോൺ ആൻഡ് മെറ്റാകാർപ്പൽസ് ഈസ് ദിസ് ബോൺ. ഇതിന്റെ ഇടയിൽ കാണുന്നത് ഇതും ഒരു ബോൾ ആൻഡ് സോക്കറ്റ് ജോയിന്റ് പോലെയാണ് കാണുന്നത്. ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ആസ് ദ സാഡിൽ ജോയിന്റ്. കാർപ്പൽസ് ആൻഡ് മെറ്റാകാർപ്പൽസ് in between the joint which is present, that is called as the saddle joint. So once again we will see the joints which is present in our body. Immovable joint which is present in our body, fibrous joint which is present in skull cranium region, and cartilaginous joint that is slightly movable joint that is present in between the vertebral column and it is present in the pubic symphysis. Synovial joint എന്ന് പറഞ്ഞാൽ synovial fluid ഒക്കെ ഉള്ള ക്ലിയർ മൂവ്മെന്റ് കൊടുക്കുന്ന ജോയിന്റ്സിനെയാണ് synovial joint എന്ന് പറയുന്നത്. There are different types of synovial joint. Ball and socket joint. Ball and socket jointൽ ശരിക്കും ഒരു ബോൾ പോലെ ആയിരിക്കും ഇരിക്കുന്ന ഒരു പാർട്ട്, സോക്കറ്റ് പോലെ ആയിരിക്കും ഇരിക്കുന്ന അടുത്ത പാർട്ട്. അതിന്റെ ഉള്ളിൽ കിടന്ന ആ ബോളിന് ഇത് മൂവ് ചെയ്യാൻ കഴിയും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ the part of the body we can move. Example, humerus and pectoral girdle, humerus and pectoral girdle and femur in the pelvic girdle. Hinge joint where we can see it will be able to move in single direction, that is knee joint, joint between the phalanges, ankle joint, elbow joint. These all are example for the hinge joint. Pivot joint, it gives rotatory movement, so it is also called as rotatory joint, that is in between the atlas and axis. Atlas nu parayna first vertebrae aanu, axis it is the first this axis of our body that will be able to rotate on the atlas. Gliding joint, that is the sliding movement of the bones in between the bones of the carpals, in between the bones of the tarsals. And saddle joint, that is also called as imperfect ball and socket joint, that is present in between the carpals and metacarpals. Okay, so this is all about the joint. Ini namukku padikkanullathu എന്താന്ന് വെച്ചാൽ കുറച്ച് മസ്കുലാർ ഡിസോർഡേഴ്സ് ആസ് വെൽ ആസ് ദ disorders associated to bones.